إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة أولياء تسعة من سلام الوصول وفروعه كنيسة الوصول وفروعه عبد الله الحداد وصول أبو حميد الغزالي إلى حضرة الشيخ أحمد الرفاعي إلى حضرة الشيخ جنيد البغدادي وإلى حضرة عبد السلام المسيسي وإلى حضرة كما تواب إلى حضرة أحمد الصديق إلى الشيخ مربي روح الشيخ محمد يدين السني وقدس الله سرهم ونور ضريحهم بعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أبي سلمى المسيسي وإلى حضرة أبو حسن السزيلي وإلى حضرة أبو أبس المرسي وإلى حضرة ابن عتال الاسكندري وإلى حضرة شمة ولي الشعراوي أبو ياسين علوي المالكي وإلى حضرة حبيب عمر حافظ قدس الله سرهم ونور دارهم يعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة شيخنا خليل وإلى حضرة كهاشم هاشم كهاجي هاشم أسرعي وإلى حضرة كهاجي وهب حسب الله وإلى حضرة بسري سمسوري وإلى حضرة كأساس سمسور عارفين وإلى حضرة إلياس رحيت وإلى حضرة الساحل المحمود وإلى حضرة كحاجي عبد الرحمن وحيد قدس الله سرهم ونور دارهم يعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمين أستاذنا مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك
فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب وكفي أذى المؤذيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمال أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah ruahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana jangan sampai ada perasaan ragu dan goyah di dalam hati kita tentang janji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah la innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Rabb tukhliful mi'ad, la tukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Hanya saja fokus kita bagaimana kita menghimpun kepantasan-kepantasan untuk bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus jangan pernah putus asa menyandarkan harapan kepada Allah, karena tidak ada zat yang selalu memenuhi dan tidak pernah mengecewakan kita di dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kembali dalam keadaan kecewa. Tidak ada orang yang kemudian dia datang kepada Allah dalam keadaan kosong, lalu kemudian dia kembali dalam keadaan tidak membawa apa-apa.
Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita sesuai tentunya dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan pada kalam hikmah yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afada alaina min barakatihi wa bi anwarihi wa bi ulumihi fid darain amin Allahumma amin. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi, apabila Allah membukakan bagimu jalan untuk ma'rifat. Ini sampaikan di dalam sebuah kitab, tapi di dalam kitabnya Soleh Darat, Kiai Soleh Darat menyampaikan idza futihadaka wijhatun minat ta'arrufi, apabila dibukakan bagimu jalan untuk ma'rifat, fala tubali ma'aha, maka jangan kau hiraukan ma'aha bersama wijhah tersebut, in qalla amaluka, karena sedikitnya amalmu. Fa innahu ma fatahaha laka, karena sesungguhnya Allah ma fatahaha, tidaklah Allah membukakan jalan ma'rifat ini laka bagimu, illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, kecuali dia menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, anna ta'arrufa, sesungguhnya ma'rifat, huwa muriduhu alaika, dia adapun ma'rifat itu muriduhu alaika, adalah hadiah atau persembahan Allah kepadamu. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi, dan sementara amalmu itu adalah persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma wa muriduhu alaika, dan di mana perbandingannya ya antara persembahanmu atau hadiahmu kepada Allah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Jadi kalam hikmah ini ingin menyampaikan bahwa jalan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat sebagaimana kalam hikmah pertama, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga jin tidak ada tujuannya kecuali ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Menurut Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, liya'budun ay liya'rifun, menyembah Allah artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah ma'rifat. Ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya, hadis qudsi, Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyan, adalah aku ini adalah hasanah yang tersembunyi. Kemudian Allah menyampaikan fahabba an u'rifa, dan aku senang untuk dikenal. Fa khalaqtul khalqa likai u'rafa, dan aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Jadi sekali lagi, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk ma'rifat. Semua amal yang kita lakukan, apakah itu namanya ibadah mahdhah
atau ibadah ghairu mahdhah, ujung perjalanannya adalah makrifat kepada Allah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah membentangkan dua jalan untuk kita makrifat kepadanya. Pertama, ada namanya jalan suluk. Jalan dari diri menuju Allah. Ini jalan suluk. Kemudian ada jalan jibah. Jalan jibah ini jalan kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sisi Allah. Jadi yang pertama, kita berjuang untuk mengenal Allah. Yang kedua, justru Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, mana yang kira-kira lebih enak? Apakah kita yang berjuang mengenal Allah atau Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita? Di dalam agama itu ada dua. Pertama ada namanya hukum tasyrik. Hukum tasyrik ini adalah amal-amal yang kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu adalah hukum tasyrik, yakni menjalankan perintah dan larangan, ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu namanya hukum tasyrik. Sementara kedua ada namanya hukum takwin. Hukum takwin ini bukan dari kita menuju Allah, tetapi dari Allah menuju kita. Apa itu? Takdir khairihi wa syarrihi. Ini takdir, jalan. Jadi Allah pun membentangkan dua jalan. Jalan darimu menuju Allah atau jalan Allah menuju kamu. Yang pertama adalah kita berjuang mengenal Allah, tapi yang kedua Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan yang pertama ini yang disebut dengan jalan suluk, orang itu berjuang untuk mengenal Allah melalui ibadah-ibadah yang dilakukannya dengan tekun dan keras. Wa tabattal ilaihi tabatila. Dia beribadah dengan ketekunan ibadahnya. Ya, dia bahkan melakukan mujahadah. Dia mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi berbicara, mengurangi pergaulan dunia. Semua itu dia lakukan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lakukan ibadah, dia lakukan mujahadah yang keras untuk mengenal Allah. Namun tak jarang orang ketika bersandar kepada jalan suluk ini, ketika berkurang ibadahnya, dia berkurang harapannya kepada Allah. Ya, berkurang harapannya kepada Allah. Misalnya, saya malam ini tidak sholat tahajud. Rasanya semakin jauh dari Allah. Enggak mungkin saya bisa mencapai makrifat. Kenapa? Buktinya saya malam ini tidak bisa sholat tahajud. Jadi apa? Karena dia bergantung kepada amal, bukan bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang memiliki mental seperti ini. Kenapa kau tidak mau berdoa kepada Allah? Aku malu berdoa kepada Allah, karena aku ini masih banyak dosa, banyak maksiat, banyak perbuatan buruk yang aku lakukan. Aku malu kalau berdoa kepada Allah. Nah, itu artinya ada dua hal. Di sisi lain dia tidak beribadah kepada Allah, di sisi lain dia tidak merasa sebagai hambanya Allah, sehingga tidak mau meminta kepada Allah. Padahal kan seorang hamba itu seharusnya tergerak untuk selalu meminta kepada Allah, karena seorang hamba itu menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang fokus kepada jalan suluk ini, apabila menurun ibadahnya, dia kemudian merasa semakin berkurang pula harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia ini biasanya setiap malam beribadah, siangnya berpuasa, untuk jalan makin lempang untuk ma'rifat kepada Allah. Namun kemudian tiba-tiba Allah uji dengan sakit. Sakit itu
menghalangi dia untuk berpuasa. Sakit itu menghalangi dia untuk bisa beribadah. Berjamaah misalnya, biasanya berjamaah jadi tidak bisa berjamaah. Kenapa? Karena sakit. Inilah kata Kai Soleh Darat, sakit itu sepertinya penghalang, tetapi itu justru jalan yang melemparkan kita lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sabar, apalagi ridho. Seperti yang sudah saya pernah sampaikan, menurut Badi'uz Zaman Said Nursi, ada dua amal dalam kehidupan kita ini. Ada namanya amal pasif, ada namanya amal aktif. Amal aktif berupa sholat, puasa, zakat, dan semua yang membutuhkan gerak, itu kan selalu membuat kita pongah. Ya kan, aku udah bisa beribadah, aku udah bisa sholat, aku bisa berzakat. Amal-amal aktif ini yang terkadang menggerakkan orang, menginspirasi orang untuk sombong. Ini semua kan ibadahku. Ini saya sholat, saya beribadah, sholat berjamaah. Itu yang bisa melahirkan kesombongan. Ya, tapi amal aktif ini, kata Badi'uz Zaman Said Nursi, nilainya terbatas. Ya, sholat itu mungkin dapat 10, 70 sampai 700. Ya, zakat juga demikian. Namun amal pasif itu berupa sakit. Sakit bukan amal, diam aja. Tetapi meskipun diam, apabila disikapi dengan sabar, dengan ridho, bahkan apalagi tidak kehilangan rasa syukur, itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan seperti sabar. Sabar itu dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya saja orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Katanya di dalam kitab Khotamul Auliya disebutkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mencapai makrifat kepada Allah bukan karena ibadahnya, tetapi karena kesucian hatinya, ya, karena kesucian hatinya dan ketadarruan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan pernah berpikir bahwa yakin bahwa kewalian seseorang itu karena ibadahnya. Boleh jadi bukan melalui itu. Bagaimana ada seorang wali besar bernama Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai ahli ibadah, tetapi kewalian beliau tidak didapatkan dari ibadahnya. Justru beliau ini mendapatkan kewalian karena sabar terhadap istrinya. Istrinya itu setiap malam itu bukan hanya ngomel, bahkan mukul Syekh Ahmad Ar-Rifai. Mukul dengan barang-barang barang-barang dapur itu, alat-alat dapur, pukulkan ke badannya si Ahmad Rifai. Bahkan kemudian muridnya itu bilang, Syekh, kenapa kau tidak menceraikan istrimu itu? Itu sudah keterlaluan. Oh, tahuilah bahwa aku mencapai kewalian itu berkat saya sabar kepada istriku. Dia kan tidak bergerak apa-apa, dia sabar aja. Justru dia bisa mencapai kewalian. Ya. Jadi bukan karena ibadahnya ternyata, tapi karena sabar terhadap istrinya. Berarti kan bukan melalui amal aktif, tetapi amal pasif, gitu ya, amal pasif. Jadi orang itu bisa mencapai makrifat itu bukan karena dari suluk yang dia lakukan, tetapi karena sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ada dua jalan tadi. Ada jalan suluk, ada jalan jibah, tarikan dari Allah. Jalan suluk itu apa bedanya dengan jalan jibah? Kalau jalan suluk itu, kata guru saya, seperti orang yang jatuh di sumur.
Kemudian orang dari atas itu menurunkan tangga ke sumur itu. Orang itu naik dari satu tangga ke tangga berikutnya, lalu kemudian sampai di di permukaan sumur, sehingga dia bisa keluar dari sumur itu. Tetapi jibba itu dia jatuh ke sumur, lalu kemudian diulurkan tali ke dalam sumur itu, kemudian dia pegang erat-erat tali itu, maka kemudian ditarik oleh orang yang di atas itu, maka kemudian dia sampai ke permukaan sumur. Jadi yang pertama itu dia jalan sendiri, ya, menuju permukaan. Yang ini ditarik dari atas. Nah, apa suluk itu? Suluk itu melalui jalan yang berasal dari usaha kita, dari amal kita, dari ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita. Itu jalan-jalan untuk sampai kepada makrifat kepada Allah. Tapi ada jalan yang cepat, apa itu? Jalan kita menerima takdir. Kita sekarang diberi sakit, ridho dengan takdir, diberi sakit itu. Tidak menolak sama sekali dengan takdir Allah. Itu justru jalan tarikan yang cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di dalam Al-Quran itu jelaskan, Allahu yajtabi may yasha wa yahdi ilaihi may yurid. Allah menarik siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Ini berarti ada dua tadi. Ada jalan ijtabi. Ijtabi ini jibah. Dan ada jalan dia mendapatkan hidayah melalui suluk. Ya, melalui suluk. Nah, kalau kita melalui jalan suluk, itu pasti masih ada intervensi hawa nafsu. Nanti ya. Jadi sholat itu boleh jadi ada intervensi hawa nafsu. Karena saya pingin ini, kemudian dia sholat. Karena pingin ini, dia melakukan ini. Karena ada keinginan-keinginan yang muncul dari dirinya. Tapi takdir nggak ada keinginan nafsu. Gitu? Sakit misalnya. Ya, itu kan nggak kita inginkan. Ya, bahkan mungkin ketika orang sakit itu udah nggak punya nafsu apa-apa. Misalnya ditawari sama istrinya, kamu pingin makan apa? Nggak pingin makan apa-apa. Yang diinginkan apa? Yang inginkan hanya sembuh saja. Gitu? Kalau kita sehat, ingin ini, ingin itu, macam-macam keinginannya. Ya, pingin punya ini, punya ini. Tapi kalau sudah sakit, udah nggak punya keinginan lain. Yang diinginkan apa? Pingin sehat. Pingin sehat. Gitu. Jadi saat sakit itu hawa nafsu kita ini terkikis. Ya, terkikis, dan itulah yang membuat orang kemudian mudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berapa banyak ya di antara kita yang kemudian sangat yakin sekali kita bisa makrifat dengan amal-amal yang kita lakukan. Lalu kemudian ketika Allah menimpakan musibah mengeluh. Padahal itu ya, kan kita ini selalu berdoa, ya Allah dekatkan hamba dengan Engkau. Ya Allah berikan hamba kelezatan untuk selalu berdekat-dekatan dengan Engkau, bermesraan dengan Engkau. Tetapi kadang ketika Allah datang kepada kita, kita usir Allah dari kehidupan kita. Dengan apa? Dengan mengeluh terhadap kenyataan. Padahal kenyataan itu adalah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyampaikan, la tasubud dahr, jangan kau mencela waktu. Li'annahu adat dahr, li'anna dahr, karena sesungguhnya aku itu adalah waktu itu. Jadi kalau kita mencela waktu, tidak suka dengan waktu, berarti kita tidak menyukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, realitas dan kenyataan takdir itu mengapung di antara ruang dan waktu ini. Ya, realitas, takdir, kenyataan hidup kita itu mengapung di ruang dan waktu ini. Berarti semua dalam kendali Allah. Karena waktu itu al-hayyu, ruang itu al-qayyum. Makanya kenapa ayat kursi itu disebut dengan sayyidul ayat? Karena mengandung di dalamnya al-hayyul qayyum. Al-hayyu itu adalah waktu, al-qayyum itu
ruang, dan yang mengendalikan ruang dan waktu itu adalah Allah. Begitu juga bahwa yang mengendalikan takdir kehidupan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karenanya yang ditekankan untuk jalan tercepat menuju Allah adalah ridho dengan takdir Allah. Kalau ridho dengan takdir Allah, kata guru saya, maka nanti Allah meridhoi dia, nanti Allah akan mengangkat dia pada derajat yang tinggi sesuai dengan apa? Keridhaan Allah. Guru saya dulu pernah cerita pada zaman presidennya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu mengangkat Bapak Sigit, ya, yang sekarang jadi apa? Kapolri. Sebenarnya kan dia belum saatnya, belum jenderal sempurna untuk jadi Kapolri. Tapi karena Pak Jokowi suka sama Pak Sigit ini, lalu kemudian diangkat, ya, diangkat dia sebagai bintang yang sempurna lah, jenderal yang sempurna, lalu kemudian dijadikan Kapolri. Demikian juga yang dituju oleh kita ini ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, kita nanti diangkat sesuai dengan kehendak Allah, ya. Nah, jadi yang dicari bagaimana Allah suka sama kita. Sukanya Allah kepada kita itu apabila kita suka dengan takdir Allah. Menyukai takdir Allah, jangan pernah mengeluh. Semua itu takdir. Semua kenyataan kehidupan kita dengan keluarga, kehidupan kita dengan masyarakat, takdir yang datang kepada kita, semua itu adalah dari Allah. Dan sebenarnya itu adalah seperti tadi, seperti tali yang diulurkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita ini megang betul dengan ridho, sabar, syukur, nanti Allah akan menarik, ya, dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu itu saya pernah menemui seorang, katanya gurunya guru saya Abi Ihya Ulumuddin, sama juga Kiai Ali Imron, yang itu kedua-duanya adalah murid dari Abu Ya As-Said Alawi Al-Maliki. Beliau ini, orang yang saya maksud ini adalah min jumatil aulia, termasuk wali. Ternyata bagaimana beliau mencapai kewalian? Beliau ini ditakdirkan oleh Allah berpenyakit kulit, penyakit kusta, sehingga beliau disingkirkan dari lingkungannya. Dia selalu diejek, dibully oleh lingkungannya dan oleh tetangga kanan kirinya. Akhirnya beliau keluar dari rumahnya menuju hutan. Ya, dia sendirian di hutan, gak ada siapa-siapa. Ya, dia benar-benar bersabar dengan semua ocehan, dengan semua bullying yang dilemparkan oleh tetangganya itu. Dan ternyata dia pelan-pelan ridho kepada Allah dengan semua takdir yang menghinggapi dia. Akhirnya ternyata dengan ridhonya itu, dia ini diangkat oleh Allah sebagai wali, ya, sebagai wali. Itu beliau sudah wafat. Guru saya pernah meminta kami para murid-muridnya untuk berkunjung ke beliau. Jadi 1 minggu sebelum beliau wafat, kami berkunjung kepada beliau di daerah Lamongan, itu namanya Kaimun Sorif. Jadi justru karena sabar, ya, karena ridho, dia kemudian mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa? Karena kuncinya untuk bisa dekat kepada Allah, menjadi kekasih Allah itu, Allah tidak meminta kita banyak beramal. Meskipun kita harus beramal, tapi bukan amal itu yang menjadi poin kita untuk dekat kepada Allah. Apa katanya Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kau ridho dan diridhoi. Ridho dan diridhoi. Jadi jalan untuk mendapatkan diridhoi itu, kita harus ridho. Harus ridho. Bahkan sesungguhnya ketika kita ridho kepada Allah itu, sejatinya karena Allah ridho kepada kita. Jadi kata guru saya, bahwa ridho kita kepada Allah itu sebenarnya pantulan ridho Allah kepada kita. Kalau di dalam Al-Quran kan Allah menjelaskan begini, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, di sini saya catat.
Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa yahtillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad ya dari murtad di antara kalian terhadap agamanya, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ini guru saya menyampaikan bahwa cinta Allah kepada kita mendahului cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita ini ridho kepada Allah, karena sesungguhnya Allah ridho kepada kita. Dan apabila Allah memandang kita dengan ridho, maka amal yang sedikit itu menjadi banyak di sisi Allah. Contohnya, kalau kita ini senang sama anak kita, meskipun dia sedikit kerjaannya, kita udah puas dengan apa yang dia kerjakan, dengan apa yang dia berikan. Ya, dia memberikan sedikit kepada kita, tapi kita ridho kepada dia, maka yang sedikit itu menjadi banyak. Demikian juga kalau Allah sudah ridho kepada kita, meskipun itu sedikit, itu dianggap banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi caranya bagaimana agar kita mendapatkan ridho Allah tadi? Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan-jalan ini memang tidak bisa disangka. Kan kalau suluk itu kan kita rencanakan, sholatnya kapan, puasanya kapan, zakatnya kapan, namanya suluk itu direncanakan. Tetapi takdir itu di luar rencana kita. Ada nggak di antara kita yang merencanakan sakit? Ada nggak yang di antara kita merencanakan apa namanya kecelakaan, punya masalah? Tidak ada. Tetapi itu jalan yang tidak direncanakan itu justru yang bisa mempercepat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya menyampaikan begini, ketahuilah bahwa musibah yang datang kepada kita, apakah itu berupa sakit, apakah itu berupa hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita sengaja, itu sesungguhnya untuk menyadarkan kita sebagai hamba-Nya Allah. Ini fasilitas yang Allah sediakan untuk kita berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita ini sakit, kan kalau kita sehat itu kan merasa kita bisa segala-galanya. Tapi ketika kita sakit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tergolek gitu ya, maka kita ini diberi fasilitas, kata guru saya, untuk menyadari bahwa kita ini hamba Allah yang butuh kepada Allah. Bahkan ini fasilitas untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah hanya meminta kita mati dalam keadaan apa? Berserah diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi dari hal ini kita ini menekuni kedua-duanya. Apakah itu jalan suluk atau jalan jidbah? Ketika kita sehat, tempuh jalan suluk. Lalu kalau kemudian kita dapat takdir, oh ini jalan jidbah, jalan untuk kita ditarik oleh Allah. Ya, jalan dari diri kita itu jalan lambat. Tapi kalau dari Allah, jalan apa tadi? Jalan ditarik itu jalan cepat. Tapi tidak semua orang mau jalan cepat ini, ya kan? Ada nggak yang mau sakit kan nggak mau, ya punya masalah kan nggak mau. Hidup kita kan ingin apa? Ingin yang aman-aman saja, tenang-tenang saja, penuh dengan nikmat kan begitu kan? Nah, orang-orang yang mengenal Allah justru kalau misalnya 2 minggu misalnya nggak dapat ujian itu, dia justru merenung, apa salahnya saya, kok saya tidak dapat ujian. Ya kalau kita kan sebaliknya, kalau dapat ujian, apa sih salahnya saya ya Allah, kok saya selalu mendapatkan ujian. Karena bagi orang arif itu justru memandang ujian itu jalan naik kelas, ya, jalan naik kelas.
Tidaklah orang itu diuji kecuali dia akan dinaikkan kelasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau kita orang awam seperti kita ini, kalau diberi ujian bertubi-tubi, bertahun-tahun ada ujian terus, ya Rob, kenapa, ada apa? Apa salahnya saya kok selalu diuji seperti ini? Ya, seolah-olah kita ini yang paling banyak ujiannya ketimbang orang lain. Padahal kan apa katanya Rasul? Asyadun nasu bala al-anbiya wal amsal wal amsal. Yang paling dahsyat ujian dalam hidupnya itu adalah para nabi dan orang-orang yang level keimanannya di bawah para nabi, yakni siddiqin dan berikutnya. Ya, itu. Jadi ujian itu justru jalan tercepat. Ini Allah memberikan jalan ekspres kepada kita, tapi kita nggak mau. Ya, jalan ekspres untuk apa? Makrifat. Tapi kita nggak mau, kita ingin jalan lambat. Kalau kita kan, kalau ditawari kita ke Jakarta jalan cepat atau jalan lambat, ya kita kan ingin pilih jalan cepat, ingin jalan cepat. Nah, Allah sekarang menawarkan kepada kita ini ada jalan lambat, suluk namanya, ada jalan cepat namanya jibah. Nah, tapi jalan suluk ini kadang-kadang ya disukai oleh kita, sholat, ya, sholat, puasa, zakat itu direncanakan. Ini jalan sakit, jalan kena musibah, anak-anak pada sakit semua, anak-anak pada keluarga sedang. Ini jalan jibah yang disediakan oleh Allah. Kalau kita ridho, Allah ridho, langsung kita sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu makrifat? Suatu ketika Nabi Daud ditanya, apa itu makrifat? Wahai Daud, katanya Allah, apa itu makrifat kepadaku? Makrifat kepada engkau ya Rabb, aku tahu, hamba tahu engkau ini maha kuasa, hamba tahu engkau baqo, kekal, hamba tahu engkau maha tahu segala-galanya. Sementara aku tahu diriku ini adalah ajiz, diriku adalah lemah, diriku hina, diriku tidak bisa apa-apa. Itulah makrifat. Oh, itulah benar. Wahai siapa? Wahai Daud, itulah makrifat yang sesungguhnya kau telah mengerti makrifat. Makrifat itu apa? Mengerti diriku ini lemah, diriku fakir, dan kita paham bahwa Allah maha kaya, Allah maha kuat. Itu namanya makrifat. Dan makrifat itu ketika ditanya kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa makrifat itu? Makrifat itu laula bi rabbi ma'aruftu rabbi. Ya, araftu rabbi bi rabbi, kata dia. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ya, laula rabbi ma'aruftu rabbi. Andaikan tidak karena Tuhanku, aku tidak kenal Tuhanku. Itu artinya makrifat itu bukan usaha kita, tapi hadiah dari Allah. Jadi jangan kemudian berpikir, ibadahku banyak, kemudian dia menjamin dirinya makrifat. Tidak, karena makrifat itu hadiah dari Allah. Sementara amalmu itu adalah pemberianmu kepada Allah. Mana lebih besar antara hadiah dari Allah dengan pemberian kita kepada Allah? Tentu saja yang paling besar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita mengenal Allah dari Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya kita ini dengan cara menyadari bahwa takdir yang datang kepada kita ini adalah bentuk kekuasaan Allah, dan kita tidak bisa mengendalikan takdir itu. Kita nggak bisa apa-apa di hadapan Allah. Nah, tidak bisa apa-apa itulah makrifat. Bukan bisa segala-galanya. Suatu saat ditanya kepada Sayyidina Ali, apa itu makrifat? Makrifat itu ketika engkau tahu bahwa dirimu tidak tahu. Itulah makrifat. Ini kan aneh. Makrifat itu bukan tahu segalanya, justru ketika engkau tahu bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Bahkan ujung pengetahuan, kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, ujung pengetahuan itu adalah tidak tahu. Mbuh enggak roh aku. Ya mbuh, terserah Allah lah. Namanya nggak tahu, ya kan? Kita ini kalau kita sudah merasa tidak tahu, maka mudah kita menyerahkan diri kepada yang maha tahu. Kalau kita merasa tahu, sulit untuk menyerahkan.
Saya ini tahu segala-galanya. Ini orang-orang seperti Illuminati itu nggak mau, bahkan nggak mengakui Tuhan, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Ya, orang-orang ateis itu yang nggak punya Tuhan, nggak punya agama itu. Dia bisa segala-galanya. Kan apa yang membuat dia sombong? Yang membuat dia sombong itu adalah pengetahuannya. Padahal dia sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dan justru ketika kita mengetahui bahwa aku tidak tahu apa-apa, itu yang memudahkan orang untuk berserah diri. Dan berserah diri itu sebenarnya hasil dari orang ma'rifat. Ya. Jadi orang yang justru semakin kenal Allah, makin mau menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu bedanya. Kalau kita punya pengetahuan dunia kan, tidak, ini saya bisa ini melakukan ini, saya masih bisa, ya kan, nggak mau berserah diri. Kenapa? Karena pengetahuan kita tentang dunia. Tetapi ilmu agama atau ma'rifat itu justru membuat orang mudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini. Tapi memang bahwa yang ditengok oleh Allah pada kita itu bukan amal. Jadi ukuran seseorang bukan dilihat dari amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah bukan bentuk amalmu, bukan amalmu, yang dilihat ini hati. Apa tadi? Sikapmu, sikap batinmu itu. Ketika misalnya datang musibah, oh kamu ridho, oh kamu bahkan tidak kehilangan rasa syukur, itu yang kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedekatannya. Suatu saat ada seorang wali, beliau ini setiap kali orang datang ke rumahnya, itu minta apa, kesembuhan, yang sakit disembuhkan, itu alhamdulillah dengan bisa babi doanya beliau ini sembuh. Sementara beliau sendiri sakit. Beliau sendiri sakit. Wahai Syekh, doa-doamu itu sangat ijabah. Mendoakan orang sembuh jadi sembuh. Kenapa Syekh tidak mendoakan dirinya sendiri agar sembuh? Aku ini sebenarnya tidak punya keinginan apa-apa kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan saya sakit, ya ridho dengan sakit yang Allah berikan ini. Nah justru itulah yang membuat orang ini sampai ma'rifat. Dia nggak kemana-mana, tapi sudah sampai. Seperti orang lumpuh, tapi apa katanya kalau dalam bahasa Jawa itu? Lumpuh tapi ngidari bumi. Orang lumpuh tapi ngidari bumi, nggak punya kaki tapi bisa berjalan kemana-mana. Ini artinya orang ini sudah melumpuhkan dirinya kepada Allah, tapi dia sebenarnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita tidak hanya dengan dua hukum, tidak hanya dengan satu hukum syariat, tapi juga menguji kita dengan takdir khairihi wa syarrihi. Dan jalan tercepat itu ternyata bukan melalui hukum tasyrik, perintah larangan, tapi jalan tercepat itu adalah melalui apa? Melalui hukum takdir khairihi wa syarrihi. Dan kuncinya apa tadi? Ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah. Allah tidak meminta apa-apa kepada kita. Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, tapi Dia tidak minta apa-apa kepada kita. Dia hanya minta kita datang kepada Allah dalam keadaan ridho, jangan mengeluh. Ya, kalau masih belum ridho, berarti kita belum apa? Belum lulus sebagai hamba. Ya, kalau kita belum ridho dengan takdir Allah, kita belum lulus sebagai hamba. Karena belum lulus, diuji terus. Kok ujian ini terus menerus berlangsung. Oh ya, berarti kamu belum lulus. Belum lulus. Kalau kamu lulus, ya nggak ada ujian lagi. Mungkin ujiannya meningkat, tidak ujian itu terus. Ini terus ujiannya. Itu berarti dia belum lulus. Dan tanda bahwa orang lulus dalam ujian ini, dia ridho kepada Allah. Apa katanya Allah tadi? Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang pertama masuk surga, yang kedua masuk kedekatan dengan Allah, bisa lipok berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nur kepada kita, nur ridhonya.
Ya, Allah Subhanahu wa taala. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.